ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പിതാവേ, നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം പിതാവേ.
ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ പരമായ നിങ്ങളാകണം ഞങ്ങൾക്കായി തന്നെ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധി ഇരിക്കുക. മഹാദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനായി കർത്താവ് തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി കർത്താവിന് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഒരു പഴയ മെമ്പർ ഇന്ന് സമയം നമ്മളൊപ്പം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. So he would have a word to share with us. Well, praise the Lord. Praise God. Well, thank you, Pastor, for giving this little time. Praise God. We appreciate each and everyone for praying for your branch. That's called South Florida Full Gospel Assembly. This is called Philadelphia Full Gospel Assembly, and our church greets to you all in the name of the Lord. We thank the Lord for those who don't know me as new faces. I'm the second son of Pastor MC Abraham, and I appreciate your praying on behalf of our church. Church is doing wonderful and awesome thing, and I thank the Lord for each and everyone for praying us. Before the year end, we had a 5 baptism, and a lot of things are happening. It's the only thing is that we don't have Malayali. I'm the only Malayali. Praise the Lord. Praise the Lord. That does not mean praise the Lord, not give, but thank the Lord what the Lord has given us. Amen. We're not against whoever come, but mostly it's from Caribbean people. From Ireland, they continue to pray for us. And we thank the Lord. I was really enjoying his brother and the brother who played guitar. I guess is the son-in-law of Pastor John Matthew. Is that right? And really appreciate for their, yes, thank you, right there. Praise God. I really appreciate their worshiping in spirit and in truth. But when they worship, when we get a chance to, that's the chance to worship the Lord. That is not the time just, we know something, or we are many, we are all spirit-filled people. But when they worship and we worship together, there's something changed the atmosphere. Amen. And not only that, there's healing take place. There's deliverance take place. Amen. Praise the Lord. So I urge each and everyone, they are very, very good worship leaders. And that's the time when we get to worship, just join with them. Join with them and worship in spirit and in truth. My wife could not make it. So I came to take care of my dad and mom when I heard that he was in the hospital. So I said, let me go and see him. And I'll be going back Tuesday morning, but my son is going to be here tomorrow, and I guess he's ministering in English church, in youth, amen. Continue to pray for me. I may not be here tomorrow, but I said, let me come and give thanks to all of you for praying for me. Amen. Continue to pray for us. The Lord may continue to use us in a mighty and awesome way. All the people that are here was mostly from the background of Hindu and Muslims. Some of them came from my ministry, some of them came older time folks, but we are truly enjoying the way they are going and they are worshiping. It's all for the glory of God. Amen. We must decrease, but Christ must increase. Thank you for Pastor. I'm seeing Pastor first time. You're welcome to come to Florida anytime. Praise God. God bless you. Thank you. Praise the Lord. ഭാഗ്യനാട്ടിൽ എന്താനന്ദം അല്ലലെല്ലാം മാറി ഉല്ലാസമായി നീടുന്ന ഭാഗ്യനാട്ടിൽ എന്താനന്ദം അല്ലലെല്ലാം മാറി ഉല്ലാസമായി. Praise the Lord. Hallelujah. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 43 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. Shall we turn to Gospel of John chapter 4 verses 43 forward. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടം വിട്ട് ഗലീലയ്ക്ക് പോയി. പ്രവാചകന് തന്റെ പിതൃദേശത്ത് ബഹുമാനമില്ല എന്ന് യേശു തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ ഗലീലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഗലീലക്കാർ തങ്ങളും പെരുന്നാളിന് പോയി
അവൻ യെരൂശലേമിൽ വെച്ച പെരുന്നാളിൽ ചെയ്ത ഒക്കെയും കണ്ടതുകൊണ്ട് അവനെ അംഗീകരിച്ചു. അവൻ പിന്നെയും താൻ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ വന്നു. അന്ന് മകൻ രോഗിയായിരുന്ന ഒരു രാജകൃത്യന് കഫർന്നഹൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു യഹൂദ്യ ദേശത്ത് നിന്ന് ഗലീലയിൽ വന്നു എന്ന് അവൻ കേട്ടു അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. തന്റെ മകൻ മരിപ്പാറായിരിക്കൊണ്ട് അവൻ വന്നവനെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. യേശു അവനോട്, നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജകൃത്യൻ അവനോട്, കർത്താവേ, പൈതൽ മരിക്കും മുമ്പേ വരേണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട്, പൊയ്ക്കൊള്ളുക, നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ പോയി. അവൻ പോകയിൽ അവന്റെ ദാസന്മാർ അവനെ എതിരേറ്റു, മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവന് ഭേദം വന്ന നാഴിക അവരോട് ചോദിച്ചതിന് അവർ അവനോട്, ഇന്നലെ 7 മണിക്ക് പനി വിട്ടുമാറിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ആകയാൽ നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ നാഴികയിൽ തന്നെ എന്ന് അപ്പൻ ഗ്രഹിച്ചു. താനും കുടുംബമൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു. യേശു യഹൂദയിൽ നിന്ന് ഗലീലയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത് 2ാമത്തെ അടയാളമായിട്ട് ചെയ്തു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ചർച്ചിൽ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ വരുന്ന അല്ലെ അതിഥികളായിട്ട് വരുന്നവരെ പലരും എന്നോട് വളരെ വിഷമത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നല്ല ആരാധന ഈ ചർച്ചിൽ നടന്നിട്ടും അതിൽ പങ്കുചേരാത്തവരാണ് മെജോറിറ്റി എന്ന് എന്നോട് വളരെ വിഷമത്തോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ ആരെയും വിഷമിപ്പിച്ച് ആരാധിപ്പിക്കുന്ന ആളുമല്ല. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറേ മോഡൽസ് ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ ശരീരം കൊണ്ടുണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ട്, ആത്മാവ് കൊണ്ടുമുണ്ട്. ശരീരം കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ തങ്ങളുടെ കൈകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ മലർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കൈകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. ദൈവസന്നിധിയിൽ അവർ വീണ് നമസ്കരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ട്, വീണ് നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഇതിൽ എന്നെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ മുന്നേ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ ചർച്ചിലുണ്ട്. അവരുടെ ശരീരത്തിന് യാതൊരു അനക്കവും, കൈ മലർത്തുകയാകട്ടെ, കൈ പൊക്കുകയാകട്ടെ, വീഴുകയാകട്ടെ, ഇതൊന്നും നടക്കാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. 2ാമത്തേത് വൈകാരികമാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതിനും ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കണ്ണു നിറയുന്നുണ്ടോ? ഹൃദയംഗമായി ഒരു കാര്യം വാഗൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വാഗൊണ്ടൊരു കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മുഖത്ത് നോക്കുമ്പം അറിയാം. നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനോട് അതിനെ ഒന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളാരും കൊച്ചേ എന്തുകൊണ്ട് കൊച്ചേ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആ കൊച്ചെ ആ ഏരിയയിലെങ്കും നിൽക്കത്തുമില്ല. അതിനോട് ചോദിക്കുമ്പം നമ്മുടെ മുഖഭാവം അങ്ങ് മാറും. നമ്മുടെ ഈ മസിലുകൾക്കെല്ലാം ഒരു വ്യത്യാസം അന്നേരം വരും. അതെങ്ങനെ വരുന്നതാണ്? ആ വികാര വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഈ മസിലുകളെല്ലാം അന്നേരം വ്യത്യാസം വരും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ദൈവം തമ്പുരാനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അന്നേരം എന്തെങ്കിലും വികാരം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസൃതമായിട്ട് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ വരും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഒറ്റ തോട്ടത്തിന് മനസ്സിലാകും. ഈ ദൈവത്തോട് പറയുമ്പോൾ ഒരു വികാരം ഒരിക്കലും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വർഷം ആദ്യമായിട്ട് പാട്ടുകാരെ എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പാടേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ കണ്ണം നേരം നിറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണുന്ന വലിയ സന്തോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. സംതിങ് ഹാപ്പൻ. 3ാമത്തെ ഭാഗം നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതിനും കുറെ പുറമേയുള്ളതായ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാധനക്കാരേ അല്ല. ഇനി ആരെല്ലാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുക, നിങ്ങൾ ആരാധനക്കാരല്ല.
ആരാധനക്കാരാകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ ഒരുക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. കർത്താവിന് അതിനൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ അഫെക്ഷൻ. കർത്താവിനോട് സ്നേഹം വേണം. കർത്താവിനോട് ഒത്തിരി നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരണം. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ PFGAയ്ക്കല്ല ഗുണമുണ്ടാവുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ഗുണമുണ്ടാകുന്നത്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ ആരാധിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിന് പ്രയോജനമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പ്രയോജനമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അതിന് സഹായിക്കട്ടെ. ഈ വേദഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇതേപോലെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. കർത്താവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം, എന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് വേണം ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കാൻ. മറ്റേത് തരത്തിൽ എന്നെ സ്വീകരിച്ചാലും അങ്ങനെ എന്നെ ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷവുമില്ല. ദൈവമായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആ കാര്യം പറയാം. നമ്മെ ഒരാള് എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചാലും നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട് വരുത്തിയിട്ട് അവിടെ നല്ലൊരു ഊണൊക്കെ നമുക്ക് തന്നാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ യേശു കർത്താവ് പറയുക, എനിക്കങ്ങനെ എന്നെ വീട്ടിൽ വരുത്തിയിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ഊണ് തന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ശകാരവും കൂടെ ദൈവം തന്നിട്ടായിരിക്കും യേശു കർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കർത്താവിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു മാതൃകയുണ്ട്. അതല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഈ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചാലും കർത്താവിന്റെ നീരസം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അത് നമ്മെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഈ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 43 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടം വിട്ട് ഗലീലയ്ക്ക് പോയി. പ്രവാചകന് തന്റെ പിതൃദേശത്ത് ബഹുമാനമില്ല എന്ന് യേശു തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വരാം. യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഇങ്ങനെ ബഹുമാനം ആവശ്യമുള്ള ആളാണ്. കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നാൽ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന്? കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കർത്താവിന് ബഹുമാനം കിട്ടിയില്ലേ എന്നാ കുഴപ്പം? ഇല്ല. കർത്താവ് ബഹുമാനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ വന്നതല്ല. അങ്ങനാണെങ്കിൽ വരുന്ന വരവ് തന്നെ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. അവൻ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി ദാസരൂപമെടുത്ത് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി. ഹല്ലേലൂയ. അതാ, അങ്ങനെ ആരും ബഹുമാനം വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നവരൊന്നും താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടല്ല വരുന്നത്. അവരുടെ ബഹുമാനത്തിന്റെ, അവരുടെ മഹത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദർ പോംപ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി, അതിലാണ് അവർ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ബഹുമാനം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതല്ല. കർത്താവിന് ആരുടെയും ബഹുമാനം വേണ്ടതാനും. അതിന് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് ആ രീതിയിൽ വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്റെ മഹത്വമെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ദാസരൂപമെടുത്ത് തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ വന്ന കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുക, കർത്താവിന് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ബഹുമാനമില്ല. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം, കർത്താവിന് വേണ്ടി അല്ല ഇത് പറഞ്ഞത്. കർത്താവിന് ബഹുമാനം വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത്. കർത്താവിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് കർത്താവിനെ കൊണ്ട് ലഭിക്കേണ്ടതായ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമം കൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്. PFGA സഭ കൊണ്ട് PFGAയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായ യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമം കർത്താവിനുള്ളത് കൊണ്ട്, എന്റെ ജനത്തിന് എന്റെ സന്നിധിയിൽ ലഭിക്കേണ്ടത് ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ. കർത്താവിന് ആരുടെയും പ്രത്യേക ബഹുമാനം വേണ്ടിയിട്ടല്ല. കർത്താവ് രണ്ടാമത്,
കർത്താവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് കർത്താവ് ആരാണെന്നാണ്? പ്രവാചകനാണ്. കർത്താവിനെ ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം? ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. അന്നത്തെ യെരുശലേമിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ട്. പുരോഹിതനുണ്ട്, മഹാപുരോഹിതനുണ്ട്, സ്തോത്രം, പരീശനുണ്ട്, ശാസ്ത്രിയുണ്ട്, എരിവുകാരനുണ്ട്, സന്യാസിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി തരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. കർത്താവ് പറയും, എന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, എന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രവാചകനാണ്. എൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഒരു പ്രവാചകനാണ്. പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ജനത്തോട് അറിയിക്കുന്നവനായിട്ട് വേണം എന്നെ ഒരാള് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിന്റെ, വാസ്തവത്തിൽ യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അറിയിക്കുന്നവനായിട്ടല്ല, ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശബ്ദമായിട്ട് തന്നെ വചനം ജഡമായി. കർത്താവിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാര് ജനത്തിന് വലിയ സുഖമുള്ളവരല്ല. അവരെ പലപ്പോഴും ഭ്രാന്തനെന്നും ഭോഷനെന്നും മൊട്ടത്തലയനെന്നും ഉള്ള പല പല പേരുകൾ, അംഗീകാരമില്ലാത്ത പേരുകളാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ അവരെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം അവരെ ആർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. അവരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തവരാണ് അവരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അവരുടെ വാക്കുകൾ. കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കുത്തുകൊള്ളുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തി കേൾക്കുന്നവർക്കില്ല. സുഖമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു. യേശു കർത്താവ് ഇപ്പോൾ അത് തന്നെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമായിട്ട് എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹം ലഭിക്കത്തില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. തിരുവചനത്തിലേക്കൊരു ദൈവവൈതൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, കർത്താവിന് സ്തോത്രം, അതിനെ കർത്താവ് നൽകിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത്. അവൻ ഗലീലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഗലീലക്കാൾ തങ്ങളും പെരുന്നാളിന് പോയി. അവൻ യെരുശലേമിൽ വെച്ച് പെരുന്നാളിൽ ചെയ്തതൊക്കെയും കണ്ടതുകൊണ്ട് അവനെ അംഗീകരിച്ചു. കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അംഗീകാരം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണ്ട. എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചു? അവൻ യെരുശലേമിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കണ്ടുകൊണ്ട്. എന്താണ് യേശു യെരുശലേമിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി? തൊട്ടു മുകളിലത്തെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ അവിടെ പോയിട്ട് ആ യെരുശലേം ദേവാലയം അങ്ങ് ശുദ്ധീകരിച്ചു. ഒരു ചാട്ടവാറുണ്ടാക്കിയിട്ട് മൃഗങ്ങളെയും നാണ്യപീഠങ്ങളുള്ളവരെയും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാം യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർക്കും അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാർക്കും യേശുവിനോട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവരെല്ലാം ഓടാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഗലീലക്കാർക്ക് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ അഭിമാനം. ഓ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരൻ ഒരുത്തന് യെരുശലേമിൽ പോയി ഇത്രയും വലിയ കാര്യം ചെയ്തോ, എന്നിട്ട് അത് വലിയൊരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയോ? അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനെ ഞങ്ങള് 2 കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചോളാം. യെരുശലേമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗലീലക്കാർക്ക് യെരുശലേമിൽ ഇതുവരെ ഒരു പേരുമില്ലായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗലീലക്കാരൻ ഒരുത്തന് യെരുശലേമിൽ ഒരു പേര് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചോളാം. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് യേശു പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യം എനിക്ക് വേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അംഗീകാരം എനിക്ക് വേണ്ട. ആ അംഗീകാരത്തിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതിനുവേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഗലീലയിലേക്ക് വരുന്നത്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് അവൻ പിന്നെയും താൻ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ വന്നു. അവന് മകൻ രോഗിയായിരുന്ന ഒരു രാജഭൃത്യൻ കഫർന്നഹൂമിലുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ യെരുശലേം യഹൂദയ ദേശത്ത് നിന്ന് ഗലീലയിൽ വന്നു എന്ന് അവർ കേട്ടിട്ട്
അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് തന്റെ മകൻ മരിക്കാറായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വന്ന് അവനെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. ഒരു രാജഭൃത്യൻ, ശരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്ന രാജഭൃത്യൻ എന്നല്ല, രാജാവിന്റെ ആള്, ബെസേലിയോസ്. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പദമായതുകൊണ്ട് ബെസിലിക്ക, ബെസേലിയോസ്, രാജത്വം, രാജത്വത്തിന്റെ ആൾ. അവിടുത്തെ ഹെരോദ് അന്തിപ്പാസ് ആണ് അപ്പോൾ നാട് ഭരിക്കുന്നത്. ഹെരോദ് അന്തിപ്പാസിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഉദ്യോഗം നിർവഹിക്കുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യൻ, നോബിൾ മാൻ, ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോബിൾ മാൻ. അവൻ ആ സദസ്സിലെ പ്രത്യേക അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ജോലിക്കാരനാണ്. ആ ജോലിക്കാരന് രോഗിയായി തീർന്ന ഒരു മകൻ, അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഹിസ് ലിറ്റിൽ സൺ, അവന്റെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇളയ മോൻ. ആ ഇളയ മകന്റെ രോഗം ഈ രാജഭൃത്യനെ മനസ്സ് തകർക്കുന്നു, തൻ്റെ പിഞ്ഞു കുഞ്ഞ്. സ്തോത്രം. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വീട്ടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മോൻ. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ തീരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, പെൺപിള്ളാർക്ക് വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നവർ തീരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അത് യെരുശലേമിലുള്ളതുമല്ല, അത് അന്യദേശത്തുകാരി ഒരു സ്ത്രീയാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. വരുന്നവരെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാ വരുന്നത്? മോന് വേണ്ടിയാ വരുന്നത്. നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ രണ്ടാണും ഒരു പെണ്ണും ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 വരവും 1 ചെലവും എന്നാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ അതിനെ കണക്കാക്കാറുള്ളൂ. പണ്ട് നമ്മുടെ ഏലിയാസ് അപ്പച്ചനും അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇല്ലയോ? എന്തോ കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഇളയ മോനായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹം. ഹൃദയം തകർന്നു ആ മനുഷ്യൻ. കഫർന്നഹൂമും കാനായും തമ്മിൽ 25 മൈലിന്റെ ദൂരമുണ്ട്, 20-25 മൈലിന്റെ ദൂരമുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗലീലയിലേക്ക് വന്നുവെന്ന് ആ 25 മൈൽ സ്ഥലത്ത് ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ളതായ യാതൊരു ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവിടൊക്കെ അറിയാനിടയായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വരവിൽ കർത്താവിന്റെ പേര് അസാധാരണമായ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായി. സ്തോത്രം. ആ സ്വാധീനം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ രാജഭൃത്യന്, അവൻ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല, അവനൊറ്റ കാര്യം, എൻ്റെ മോനെ സൗഖ്യം കിട്ടണം. യേശു ഇങ്ങനെ സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. അവനുടനെ യാത്ര തിരിച്ച് 20 മൈൽ അല്ലെ 25 മൈൽ അപ്പുറത്തുള്ള യേശു കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വന്നത്. യേശു കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അവൻ യഹൂദയിൽ നിന്ന് ഗലീലയിൽ വന്നവൻ അവനോട് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തൻ്റെ മകൻ രോഗിയായി മരിക്കാറായിരിക്കുക കൊണ്ട് വന്ന് അവനെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല. യേശുവിനെ കണ്ടത് വേറെ ഉദ്ദേശത്തിനൊന്നുമല്ല, ഒറ്റ കാര്യം, കർത്താവേ വന്ന് എൻ്റെ മകനെ സൗഖ്യമാക്കണം. ഇപ്പം 25 മൈൽ യേശു വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കണം. സഞ്ചരിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരെ യേശു വന്നിട്ട് എൻ്റെ മോനെ സൗഖ്യമാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് ഉടനെ ഈ മരിക്കാറായ മോന്റെ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടിട്ടല്ലാതെ. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ആ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചത് അത് കർത്താവ് പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ്. എന്താണ്? അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണണമെന്ന്. എന്നാൽ മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കർത്താവ് ഒരു ശകാരിക്കുന്ന വർത്താനമാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ശാസനയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ ജനം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് വേദഭാഗങ്ങൾ കർത്താവ് അത് ഇഷ്ടംപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് തോമസിനോടും പറഞ്ഞതാണ്, കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവർ നീ എൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കൈയിട്ടു, പക്ഷേ കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. കർത്താവിന്റെ പ്രതീക്ഷ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടുത്ത കർത്താവിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും
കാണാതെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ എനിക്ക് വേണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇടക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ആത്മീയ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര ക്രേസ് ആയിരുന്നു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും. എനിക്കും വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. സ്തോത്രം. ഒരത്ഭുതം കണ്ടാൽ ഞാനും തുള്ളിച്ചാടി സന്തോഷിക്കും. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി കണ്ടാൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ചാടി സന്തോഷിക്കാനുള്ള മനസ്സെനിക്കുണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാനും അവിടെയൊക്കെ പോയി. തിരുവല്ലായിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ ആളുകളൊക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരാൾ ഇതുപോലെ തിരുവല്ലായിൽ വന്ന് ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ ഞാനും അത് കാണാൻ പോയി. ഞാൻ കാണാൻ പോയതല്ല, ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ട് അതിൽ സന്തോഷിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും പോയതാണ്. അപ്പോൾ ചെവി കേൾക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരുത്തിനെ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. പരസ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, ചെവി കേൾക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒന്നേ. അവനും കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മനസ്സന്നേരം അങ്ങ് ക്ഷയിച്ചു പോയി. കാരണം ചെവി കേൾക്കാൻ വയ്യാത്തവൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അവനും അങ്ങനെ കാണിക്കുക. അതെന്നാ അത്ഭുതമോ? അതിന് അത്ഭുതം എന്നുള്ള പേരൊന്നും വേണ്ട. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെയുള്ളത് കാണാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ പോയിരുന്ന് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവരോടൊപ്പം ആരാധിക്കാനും അവരോടൊപ്പം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാനും ഒക്കെ വലിയ സന്തോഷമാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ പ്രമാണത്തിൽ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നാം യോഗ്യമായ രീതിയിൽ വചനം പറയുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മോട് തീർത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ നാടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാസ്റ്ററിന്റെ ചർച്ചിൽ, ആ പാസ്റ്ററുടെ ചർച്ചിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി, അവളുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ 30 വയസ്സിൻ്റെ ആ സമയത്ത് അവൾക്കൊരു മാറാരോഗം ഉണ്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു. അവളോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇനി കഷ്ടിച്ച് 1 വർഷമേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ദിവസം പാസ്റ്റർ ഇവളെ കാണാനായിട്ട് ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിഷമത്തോടെ പാസ്റ്റർ ഇവളെ കാണാൻ ചെന്നു. ഇവളുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട്, ഭർത്താവുണ്ട്, ബാക്കി കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. ഇവരൊന്നും വലിയ ഉണർവോടെ സഭയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നവരൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവൾക്കൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യം. ഇവൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ യേശുവിന് നമ്മളെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ യേശുവിനെ സേവിക്കുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പാസ്റ്ററെ, നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം, യേശുവിന് വിടുവിക്കാൻ കഴിയും പാസ്റ്ററെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ ഈ വിശ്വാസി, ഈ ഉത്സാഹമില്ലാത്ത വിശ്വാസിയുടെ ഉറച്ച വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ പാസ്റ്റർക്ക് പുറകോട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പാസ്റ്ററും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. പാസ്റ്റർ സാധാരണ അതുവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ദൈവമേ നിന്റെ ഹിതമെങ്കിൽ വിടുവിക്കണേ, നിന്റെ ഹിതമെങ്കിൽ വിടുവിക്കണമേ. ഈ പെൺകൊച്ചു പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ പുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ നിന്റെ ഹിതമാണ്, ഈ കൊച്ചിനെ വിടുവിക്കണം. വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത്ഭുതമായ വിടുതൽ കിട്ടി. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും വീട്ടുകാരെല്ലാം ചർച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ തന്നെ വന്നിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, സാധാരണ ഉപദേശിമാർ എത്ര തവണ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീറ്റ് മുന്നോട്ടൊന്ന് നീങ്ങുന്നത്. ഇത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ലാസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റോയിലോട്ട് വന്ന് എല്ലാവരും നിരന്നങ്ങിരുന്നു. എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു, എന്തൊരു ആനന്ദമായിരുന്നു സഭയിൽ എല്ലാവർക്കും. അടുത്ത ആഴ്ചയും വന്നു, 3-ാമത്തെ ആഴ്ചയും വന്നു. 4-ാമത്തെ ആഴ്ചയായപ്പോൾ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലും ഇല്ല. അവർ കുറച്ച് സീറ്റ് പുറകോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ വരുന്നത് വല്ലപ്പോഴുമായി. പിന്നെ അവർ വരവ് നിർത്തി. ഈ അത്ഭുത സൗഖ്യം കിട്ടിയ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെയും വരവ് നിന്നു. കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞ് അവളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവള് തനിക്ക് കിട്ടിയ അത്ഭുത രോഗസൗഖ്യത്തെ അവൾ റാഷണലൈസ് ചെയ്തു.
അതുവരെ ഇതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞവള് അതിനൊരു ബുദ്ധിപരമായ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ അവൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരെണ്ണവും പിന്നെ ചർച്ചിൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ ആയി. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ വരുന്നവരെ എനിക്ക് വേണ്ട. എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. ആ യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിലൂടെ എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ, ആ അംഗീകാരം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളൂ. ഈ യൗവനക്കാരനെയും യേശു അതുപോലാണ് കണ്ടത്. കാരണം അവൻ വന്നിട്ട് ഒറ്റ വാക്ക്, കർത്താവേ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമായി. തൻ്റെ മകൻ മരിക്കാറായിരിക്കൊണ്ട്, കാരണം എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ മരിക്കാറായിരിക്കുന്നുകൊണ്ട് വന്ന് അവനെ സൗഖ്യമാക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ ശരിക്കും എഴുതിയേക്കുന്ന അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പറയുക. കർത്താവ് അന്നേരം ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. കർത്താവ് ഉടനെ അടുത്ത വാക്ക്, നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജഭൃത്യൻ അവനോട്, കർത്താവേ, പൈതൽ മരിക്കും. കർത്താവ് ഇതൊക്കെ ഒന്നിനോട് വചനങ്ങൾ പറയും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും പ്രമാണവും ഉടമ്പടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ദൈവമക്കളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വീട്ടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്നാ ആയിരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ചില തിരിച്ചടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഒരു വേ ഓഫ് ഉണ്ട്, ഒരു വഴിയുണ്ട്, ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്, ഒരു കവനന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ മോഡലുണ്ട്. ആ മോഡൽ അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യമായിട്ട് നമുക്ക്. ഇതുപോലെയാണ് ഈ രാജഭൃത്യനും, എൻ്റെ സൗഖ്യം എൻ്റെ കൊച്ചു മരിക്കാറായിരിക്കുന്നു. രാജഭൃത്യ, കർത്താവേ, പൈതൽ മരിക്കും മുമ്പേ വന്ന് വരേണമേ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങളിതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ 2 അധ്യായങ്ങൾ, ഈ അധ്യായവും അതിന് മുമ്പിൽ അധ്യായവും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത, കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തൊരു നിക്കോദിമോസ് വന്നു. അവൻ സൗഖ്യത്തിനോ വീട്ടിലെ യാതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും വന്നതല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വചനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനാ വന്നത്. കർത്താവിനോട് ദീർഘമായ ഒരു സംഭാഷണം, കറതീർന്ന വിശുദ്ധ പ്രമാണം കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു. സ്തോത്രം. 4-ാം അധ്യായത്തിൽ വേറെ ഒരു ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീ, അവളും ഇതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യത്തിനൊന്നും വന്നതല്ല, വഴിമധ്യേ കണ്ടുമുട്ടിയതാണ്. കർത്താവ് അവളോടും കാതലായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? കർത്താവിന് അതാണ് ഇഷ്ടം. കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തൊരാൾ എന്തിനു വേണ്ടി വരണം? അല്ലെ, പത്രോസ് പറഞ്ഞ പോലെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തേ? അവന്റെ കഠിന വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പലരും അവനെ വിട്ടുപോയി. നിങ്ങൾക്കും പൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് കർത്താവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട്, നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ. അത് കേൾക്കാനാണ് കർത്താവിന് ഇഷ്ടം. അത് കേൾക്കുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാനാണ് കർത്താവ് വന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനൊരു പ്രവാചകനാണ്, ഞാൻ മാജിക്കുകാരനല്ല, ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങളെ ആളല്ല, ഞാൻ അടയാളങ്ങളുടെ ആളല്ല, ഞാനൊരു പ്രവാചകനാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ദൈവശബ്ദമുണ്ട്, അത് കേൾക്കാൻ വേണം എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ. ഹല്ലേലൂയ. വചനം ജഡമായവന്റെ വചനം കേൾക്കാനാണ് വരേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അനേകര് തകർന്നു പോയത്? നിലനിന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ബില്ലി ഗ്രഹാമിന് ഇന്ന് 97 വയസ്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആണെങ്കിലും പൊയ്ക്കോട്ടെ, സാരമില്ല. ഈ 97 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, സൗഖ്യമില്ലാതെ വർഷങ്ങളായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോഴും സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നങ്ങോട്ട് നിർത്തിയാൽ ഇപ്പോഴും പറയും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഇത്രയും ദീർഘവർഷങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അറിയിച്ച് ഇത്രയും വാർദ്ധക്യത്തിലായിട്ടും
ആർക്കും തന്നെക്കുറിച്ചൊരു പേരുദോഷം പോലും പറയാനില്ലാതെ വണ്ണം ഇത്രയും ദീർഘവർഷങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച ആളുകൾ ലോകത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാതെ ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞു അതിൽ മാത്രം. സകല കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ ബില്ലി ഗ്രഹാമിന് തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ: പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം ഇടപെടട്ടെ, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ, അതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിന്നു. ഈ രാജ്യത്ത് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും ചെയ്തവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കേ. അവരൊക്കെ എവിടെ കിടക്കുന്നു? അതുകൊണ്ട് അത്ഭുതം ചെയ്ത ഒരു പാപികളാന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തു ഒരു വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. വേറെ ഒന്നും കർത്താവ് സ്വീകരിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഈ രാജഭൃത്യനോട് കർത്താവിന് വിദ്വേഷമൊന്നുമില്ല, അവൻ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കർത്താവ് വന്നത് മോനെ സൗഖ്യമാക്കാനല്ല. സ്തോത്രം. കർത്താവ് വന്നത് നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ കൊടുക്കാനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ വീട്ടിൽ വരെ വന്ന് എന്റെ മോനെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അടുത്തത് യേശു അവനോട് പൊയ്ക്കൊള്ളുക, ഗോ, യോർ സൺ ലിവ്സ്, നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ പോയി. അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപക്ഷെ വിഷമമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരെ വരണം, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സൗഖ്യമാക്കണം. കാരണം സാധാരണ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടതൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഷുവറാണ് സൗഖ്യം. സ്തോത്രം. ഇങ്ങനൊരു കാര്യം അവനെ അറിയത്തില്ല. ഇത്രയും 20 മൈൽ അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പോകാം, നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കേൾവിയൊന്നും അവന് ഇല്ല. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് അല്പം വേദനയോടെയാണ് എങ്കിലും അവൻ വിശ്വസിച്ച് ആ വാക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് അവൻ പോയി. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. രാജാക്കന്മാരുടെ 2-ാം പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടി നയമാൻ എന്ന കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫിന്റെ വീട്ടിൽ അടിമവേല ചെയ്യുന്നതായ ആ പെൺകുട്ടി തൻ്റെ യജമാനൻ കുഷ്ഠരോഗി ആയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട്, അവിടെ പോയാൽ എൻ്റെ യജമാനന് സൗഖ്യം കിട്ടും. സ്തോത്രം. ഇദ്ദേഹം ഒത്തിരി സാധനങ്ങളെല്ലാമായിട്ട്, നല്ല പ്രസന്റ് എല്ലാമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നു. രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. രാജാവിന് തോന്നിയത്, ഓ എന്നോട് ഉടക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ അവൻ വന്നിരിക്കുക, ഞാനാണോ ഈ സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ആള്, ഇത് മനഃപൂർവ്വം എന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ ഏലിശ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ആ അളവ് നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ, തലസ്ഥാനമായ ശമരിയ പട്ടണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അംശം മതി. ആ പട്ടണം മുഴുവനും കൂടെ വാങ്ങാൻ ഈ കൊണ്ടുവന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു അംശം മതി. അത്രയും സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നത്. കൊടുക്കാൻ പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ക്ഷാമമൊന്നുമില്ല. രാജാവുടെ ചക്രവർത്തിയൂടെ പറഞ്ഞാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇഷ്ടംപോലെ എല്ലാമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പ്രവാചകനായ ഏലിശ ഇതേപോലെ തന്നെ നയമാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് മുഖം കാണിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ ഭൃത്യനോട് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഒരൊറ്റ വാക്ക്, ഇത് യോർദാനിൽ പോയി 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങുക. ലോകത്തിൽ ഏത് പാസ്റ്ററുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഫിലദൽഫിയ മുഴുവനും വാങ്ങാനുള്ള പണവുമായിട്ട് ഒരുത്തം വന്ന് ഇങ്ങനെ വാതുക്കെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പം അവനെ മുഖം പോലും ഒന്ന് കാണിക്കാതെ, ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പോലും ഇല്ലാതെ അവനോട് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അപ്പോൾ അവൻ എന്തുമാത്രം ദേഷ്യമുണ്ടായി നയമാൻ. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ ചെന്നാലും എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്,
കർത്താവിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഈ പേട്ടുമനുഷ്യൻ മാത്രം എന്നെ എന്താ ഞാൻ പേട്ടുമനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ആ വീട് കണ്ടാൽ തോന്നും അയാൾ ഇത്രയൊരു കുറഞ്ഞ ആളാ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീടാണ്. ആരുടെ വീട്? ഏലിശായുടെ വീട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുണ്ട്. പുള്ളി പ്രതീക്ഷിച്ചത് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ. പുള്ളി പറഞ്ഞു, യോർദാനോ, ഇത് കലക്കവെള്ളം. എൻ്റെ നാട്ടിലെ ആ അമാനായും ബർപ്പര അതൊക്കെ എവിടുന്നാണ് ഒഴുകി വരുന്നത്? അതിൽ ഒരെണ്ണം വരുന്നത്, രണ്ടെണ്ണവും വരുന്നത് നല്ല മഞ്ഞുമലയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒഴുകി വരുന്നതാണ്. നല്ല തെളിഞ്ഞ സുന്ദരമായ വെള്ളമാണ്. അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഈ കലക്കവെള്ളത്തിനകത്തിൽ മുങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. അവന് വലിയ വിരോധമുണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരവനെ ഉപദേശിച്ചു, നീ ആ കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കരുത്. അവൻ പോയി ചെയ്തപ്പോൾ അവന് സൗഖ്യം കിട്ടി. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അവന്റെ കുഷ്ഠരോഗം ആ യോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകി അങ്ങ് ചാവുകടലിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുത്തം പുറകെ ഓടി, അതിങ്ങോട്ട് വെച്ചേര്, അതെന്റെ മണ്ടയിലോട്ട് വെച്ചേര്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറയുക, ഏലിശാ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഏലിശാ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഏലിശാ പറയുന്നത്, ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ എനിക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റും എടുക്കാനില്ല. ഇത് ദൈവകൃപയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. അതിലൊരു ലേശം പോലും എൻ്റെ പേരിലോ എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിലോ വരാൻ പാടില്ല. കൃപ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ആ കൃപയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ രൂപാന്തരം ഉണ്ടായി, മാനസാന്തരപ്പെട്ടു, തീരുമാനമെടുത്തു, കാര്യങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരണം വരുത്തി വീട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നയമാൻ ഈ ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചു തുള്ളി ഹൃദയത്തിൽ, ഓ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ്, ആ പൊളിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ താഴെ പോകുന്നുള്ള വീട്ടിനകത്ത് താമസിച്ചിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ഒന്നുപോലും മേടിക്കാത്ത ഈ മനുഷ്യന് എത്ര അസാധാരണനായ മനുഷ്യനാണെന്നും പറഞ്ഞ് തൻ്റെ വിശ്വാസം ഉറച്ചങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പുറകിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ വന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നയമാന്റെ മനസ്സിൽ പിന്നെ സിറിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചിന്തകൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതെല്ലാം കൂടാണ് ആരുടെ മേൽ വന്നത്? ഗേഹസിയുടെയും അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും പേരിൽ വന്നത്. ഒരു ദൈവഭൃത്യൻ ദൈവം ചെയ്തതായ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിക്ക് കളങ്കം വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുക, ഞാൻ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശു അവനോട് പൊയ്ക്കൊള്ളുക, നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച ആ മനുഷ്യൻ പോയി. അവൻ പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ദാസന്മാർ അവനെ എതിരേറ്റു, നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അവന് ഭേദം വന്ന നാഴിക അവരോട് ചോദിച്ചതിന് അവർ അവനോട് ഇന്നലെ 7 മണിക്ക് പനി വിട്ടുമാറി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകയാൽ നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ നാഴികയിൽ തന്നെ എന്ന് അപ്പൻ ഗ്രഹിച്ച് താനും കുടുംബവും ഒക്കെയും വിശ്വസിച്ചു. അത് കർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചത്. പലർക്കും അത് കിട്ടാറില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കാരണം എന്താണ്? കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോന്റെ സൗഖ്യത്തെക്കാൾ പ്രധാനം അപ്പന്റെ മാനസാന്തരമാണ്. സ്തോത്രം. അത് കാണുന്നതിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ഈ യേശുവിന് ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലും കർത്താവിന് അത് തന്നെയാണ്. എന്നെ കൊണ്ട് ഫിലദൽഫിയ ഇവിടെ മുഴുവനും ആത്മാക്കളെ നേടുന്നതല്ല എൻ്റെ കർത്താവിന് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, നിന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചതിൽ നീ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. വേറെ ഒന്നും കർത്താവിന് വേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെ വഴികളൊന്നും സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പ്രവാചകൻ എന്ന് വെച്ച്, ഹല്ലേലൂയ, എന്നിലുള്ള ദൈവ ശബ്ദത്തെ,
ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ. ദൈവ പൈതലേ, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? കർത്താവേ, നിന്റെ വചനം എന്നോട് ഇടപെടണം, നിന്റെ വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കണം, എന്റെ കണ്ണതിന് പ്രകാശിക്കണം. അതൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ? എന്റെ ഇരുള് നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് നിന്റെ പ്രകാശം ശക്തിയോടെ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് അതാണ് വേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗം വിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും ഈ കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യനിലും സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിന്തിച്ചു. ആ പാട്ട് എഴുതിയ ആള് ഇതിലെന്തോ വെച്ചാ എഴുതിയത്. ഇത്രത്തോളം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിടുവാൻ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചത്. എനിക്കറിയത്തില്ല ആരാ പാട്ട് എഴുതിയതെന്ന്. ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലദൽഫിയായി കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിൽ ആ പാട്ട് തെറ്റാ. അല്ല, ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച ആ വെളിപ്പാടിലും ആത്മീക ദർശനത്തിലും ജീവിതത്തിന്റെ ഈ സമയം വരെ മുന്നോട്ട് കയറുവാന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ പാട്ട് ശരിയാ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ട് തെറ്റാ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ഹല്ലേലൂയ. എവിടെ വരെ? എബനേസർ ഇവിടം വരെ. ആ വിശുദ്ധ കരത്തിന്റെ തലോടൽ അനുഭവിച്ച്, താങ്ങനുഭവിച്ച്, കരുതൽ അനുഭവിച്ച്, ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാതെ ആ വിശുദ്ധ വെളിപ്പാടിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുള്ളു കർത്താവ്. സ്തോത്രം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ കർത്താവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനമൊന്നും വേണ്ട. ഈ കർത്താവിന് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്ന് ആരും പറയണ്ട, അതിശയങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്ന് ആരും പറയണ്ട. ഈ കർത്താവിന് ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ മാർത്തയെ ശാസിക്കുകയും മറിയയോട് കർത്താവ് ആ വാക്ക് പറയുകയും ചെയ്തത്. വിളിച്ച പല വീട്ടിലും പോകാതിരുന്നപ്പോൾ വിളിക്കാതെ ആ വീട്ടിൽ കർത്താവ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത, ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ കാൽക്കലിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പോകാൻ കർത്താവ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗം വിട്ടു വന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ.